السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. My Allah is speaking, all believers, all the believers of this world, this notice only for believers, not for disbelievers, all non-Muslim who stand in this world who lost my great Rasul Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As well like he loves me, and I shall must love him by my mercy and my forgiveness and my Jannatul Firdaus. It is speaking of our Allah, it is speaking of our Quran Sharif, ayat chapter number 31 in Surah Al Imran, and the part of 3, Surah number 3 in Quran Sharif Madaniyah. My Allah is speaking of believers of this world. It's my open challenge that I is speaking of your great Rasul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As well like is speaking of our Allah. My Allah is speaking who loves my great Rasul Hujur Pak sallallahu alaihi wasallam. As well like he loves me. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه متفق
نفسه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى في البخاري مسلم فيصل الباري فتح الباري إمداد القاري تيسير الباري مسند عبد الرزاق مصنف ابن أبي شيبة وغير ذلك 50 كتابا صحيحا. وفي رواية أخرى في مسلم أماله وفتح الملهم فتح المنعم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من آبى. قيل آبى قيل آبى قيل آبى يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنا عليه وأصحابي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترمذي وتحفة أهوادي وغير ذلك 60 كتابا صحيحا. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنا عليه وأصحابي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى أيضا في كلام المجيد وفرقانه الحميد للشان يزد سيد المرسل الإمام المرسل خاتم النبيين نور مجسم حبيب الله صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب آمرا ومخبرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على وعلى آل سيدنا মুর্শিদ আপনার বিরহ ব্যথাই এ মনে বড় যন্ত্রণা যদি চুমতাম মুবারক কদম মনে পেতাম সান্ত্বনা। আল্লাহুম্মা سيدنا مولانا محمد وعلى آله مولانا محمد কোথায় রইলেন প্রাণের নবীজি আমাদের সারিয়া আপনি ব্যতীত কি লাভ হইবে এ পাপের ধরায় বাঁচিয়া। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله সমস্ত প্রশংসা সেই মালিক রব এক অদ্বিতীয় আল্লাহ পাকের উপর যে মালিক রব আজকে আমাদেরকে দয়া করে মায়া করে মহব্বত করে এই বলির দরবারে আসার এবং বসার অভিজ্ঞতা করেছেন।
এই জান্নাতের যেই জান্নাতের বাগানে এসে বসার তৌফিক দান করেছেন, সেই মালিকের দরবারে সবার শুকরিয়া আদায় করি। সবাই বলুন আলহামদুলিল্লাহ, সবাই দিল থেকে বলে আলহামদুলিল্লাহ। ওনার হাবিব নূর নবী, হায়াতুন নবী, আখির নবী, নূরে মুজাসসাম হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, যাকে ভালোবাসার নাম হলো ঈমান। ঠিক না বেশি বলুন না? আমার আল্লাহ পাক বলেন আন-নাবিয়্যু আওলা বিল মুমিনিনা মিন আনফুসিহিম ওয়া আযওয়াজুহু উম্মাহাতুহুম। আমার আল্লাহ পাক ডাক দিয়ে বলেন, ও দুনিয়ার মানুষেরা, ও ঈমানদারেরা, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা মুমিন হতে পারবে না, তোমরা ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের মা বাবার চেয়ে বেশি, তোমাদের সন্তানের চেয়ে বেশি, তোমাদের স্ত্রীর চেয়ে বেশি, তোমাদের ধন সম্পদের চেয়ে বেশি, এমনকি তোমাদের জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসা নবীকে না দিতে পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ঈমানদার হতে পারবে না। সেই নূর নবী, আখির নবী, হায়াতুন নবীর উপরে সবাই দরুদ পেশ করে সবাই বলুন সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু। আল্লাহ তাআলার রহমতে আপনারা সবাই কেমন আছেন? কারো কোনো কষ্ট আছে? আল্লাহ পাকের ওলির দরবারে থাকলে কি কষ্ট হয়? আল্লাহ পাকের ওলির উপরে সবসময় আল্লাহ পাকের রহমত বরকত নাজিল হতেই থাকে, আর সেই ওসিলায় আমরাও রহমত বরকত পাই। ঠিক না বেশি? আল্লাহ পাকের ওলি হযরতে জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, আল্লাহ পাকের ওলি মুরিদদেরকে নিয়ে ওয়াজ করতেছিলেন। কি করতেছিলেন? ওয়াজ করতেছিলেন। সেই সময়ে হঠাৎ করে একটি মুরিদ দাঁড়িয়ে গিয়ে বলে, ও আল্লাহ পাকের ওলি, ও আল্লাহ পাকের ওলি, আপনি তো আল্লাহ পাকের ওলি, আপনার উপরে তো আল্লাহ পাকের রহমত বরকত নাজিল হয়, আমরা সেই রহমত বরকত কিভাবে পাবো? তখন আল্লাহ পাকের ওলি ডাক দিয়ে বলেন, ও বাবা, তোমার গায়ে কি বাতাস লাগতেছে? তখন মুরিদ বলেন, হ্যাঁ আল্লাহর ওলি, আমার গায়ে তো বাতাস লাগতেছে। তখন আল্লাহ পাকের ওলি বলেন, কেন তোমার গায়ে বাতাস লাগতেছে? তোমাকে তো বাতাস করা হচ্ছে না, তারপরেও তোমার গায়ে কেন বাতাস লাগতেছে? আমাকে বাতাস করা হচ্ছে, আমাকে পাতা দিয়ে বাতাস করা হচ্ছে, আর আমার সাইডে তুমি আসো, এই কারণে বাতাস তুমিও পাচ্ছ। এইরকম করে আমার আল্লাহ পাক বলে দিলেন, আমার আল্লাহ পাকের ওলি যারা হয়ে যায় তাদের উপরে আমি আল্লাহ পাকের রহমত নাজিল হয়, বরকত নাজিল হয়। আমার আল্লাহ পাক বলেন, ইন্না রাহমাতাল্লাহি করিবুম মিনাল মুহসিনিন। আমার আল্লাহ পাক ডাক দিয়ে বলেন, আমার ওলি যারা হয়ে যায় রে, আমি আল্লাহ পাক আমার ওলিদের উপরে রহমত বরকত নাজিল করি। আমার ওলিদের ওসিলায়, আমার ওলির রহমতের ওসিলায়, আমার ওলিদের সঙ্গে যারা লেগে থাকে, ওলিদের সাথে যারা লেগে থাকে, আমার ওলির উপরে রহমত নাজিল করি। এই রহমতের ওসিলায় তারা রহমত পেয়ে যায়। আমার আল্লাহ পাকের ওলিদেরকে আমার আল্লাহ পাক এত দামি কি জন্য করলেন, এত মর্যাদা কি জন্য দিলেন? শুনে নিন বাবারা, শুনে নিন। আমার আল্লাহ পাকের ওলি যারা হয়ে যায়, এমনি এমনি তো ওলি হওয়া যায় না, এমনি এমনি তো আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়া যায় না। যারা আল্লাহ পাকের ওলি হয়ে যায়, তার নবীকে নিজের জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসা দিয়ে আল্লাহ পাকের ওলি হয়ে গেছে। কেমন ভালোবাসা দিয়েছিলেন নবীজিকে, যেমন করে ভালোবাসা দিয়েছিলেন আল্লাহ পাকের নবীর সাহাবীরা। আল্লাহ পাকের নবীর সাহাবীরা নবীজিকে কি রকম করে ভালোবাসা দিয়েছিলেন শুনবেন? বলবো? আল্লাহ পাকের নবীর সাহাবী হযরতে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আল্লাহ পাকের
নবীর দরবার থেকে যখন বাসায় ফিরে আসলেন, তখন মা ডাক দিয়ে বলেন, এ সাদ, তুমি কোথায় গিয়েছিলে বাবা? তখন সাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলে, ও আমার আম্মা জান, ও আমার আম্মা জান, আমি এমন একজন নবীর কাছে গিয়েছিলাম মা, এমন একজন মহামানবের কাছে গিয়েছিলাম, যিনি দো জাহানের বাদশাহ। আমি ওনার কাছে গিয়েছিলাম। এই কথাটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে মা বলে, তুমি কেন এই ভণ্ড নবীর কাছে গিয়েছিলে? নাউজুবিল্লাহ। নবীজি কি ভণ্ড নবী? নাউজুবিল্লাহ। নবীজি হলেন আখিরি নবী, আল্লাহ তাআলার কুদরত। আল্লাহ পাকের নবীজিকে ভণ্ড বলল, তারপরে বলল, এই যুগের ভেতর বড় বড় যারা নেতা রয়েছে, বড় বড় জমিদার যারা রয়েছে, বড় বড় বাদশাহ যারা রয়েছে, আবু জাহেল, আবু লাহাব, তারা তো নবীকে ভণ্ড বলে। সেই নবীর কাছে তুমি গিয়েছো বাবা, আমাদের আর সম্মান থাকবে না। তুমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওই নবীকে ছেড়ে দাও। তখন নবীজির সাহাবী সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, না মা না, আমি নবীজিকে ছাড়তে পারবো না। সুবহানাল্লাহ। তখন ওই মা বলে দিলেন, বাবা সাদ, যতক্ষণ না পর্যন্ত তুমি তোমার নবীকে বলতে পারবে, তুমি তোমার নবীকে ছাড়তে পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি মা খাবার খাবো না। সুবহানাল্লাহ। পরীক্ষা শুরু হয়ে গেলেন সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। আমার আল্লাহ পাক কত পরীক্ষা করেছেন নবীজির সাহাবীদেরকে। এত পরীক্ষা করার পরে তারা নবীজির সাহাবী হয়েছে। শুধু সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকেই পরীক্ষা করা হয় নাই, নবীজির সাহাবী হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকেও পরীক্ষা করা হয়েছে। হযরতে বিলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একদিন মরুভূমির সাইড দিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। কোথায় যাচ্ছেন? রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। যেতে যেতে কয়েকজন কাফের মিলে ওনাকে ধরে নিয়ে গেল। নিয়ে যাওয়ার পরে এত কষ্ট দিল, এত নির্যাতন করলো, আর বারবার একটা কথা বলতে থাকলো, তুমি তোমার নবীকে যতক্ষণ না পর্যন্ত ছাড়তে পারবে, তোমার নবীকে যতক্ষণ না পর্যন্ত ভুলতে পারবে, তোমাকে কষ্ট দিতে থাকা হবে। তখন বিলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, এ কাফেরেরা, তোমরা শুনে নাও, জেনে নাও, তোমরা আমাকে কি মেরে ফেলবে? আমি বিলাল নবীজির কাছে যখন বায়াত হয়েছি, নবীজির কাছে যখন ঈমান এনেছি, তখনই আমার জীবন আমার নবীজির কদমে দিয়ে দিয়েছি। বিলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, হে কাফেরেরা, তোমরা আমাকে কি মারবে? আমি তো আমার নবীর কদমে আগেই আমার জীবন দিয়েছি। সুবহানাল্লাহ। বিলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কোনো চিন্তা করলেন না, কোনো ভয় পেলেন না। কারণ যারা নবীজির আশিক হয়ে যায় রে, নবীজির মহব্বতের ওলি যারা হয়ে যায়, নবীজির মহব্বতের ওলি যারা হয়ে যায়, তাদের কোনো চিন্তা থাকে না, ভয় থাকে না। ঠিক না বেটি? নবীজির আশিকগণের কি কোনো চিন্তা আছে? নবীজির আশিকদের কোনো চিন্তা আছে? নবীজির আশিকের, নবীজির গোলামের কোনো চিন্তা নাই। চল নবীজির জান্নাতে মদিনাতে যাই, চল নবীজির জান্নাতে মদিনাতে যাই। নবীজির আশিকের, নবীজির গোলামের কোনো চিন্তা নাই। চল নবীজির জান্নাতে মদিনাতে যাই, চল নবীজির জান্নাতে মদিনাতে যাই। ঠিক না বেটি? নবীজির আশিকগণের কি কোনো চিন্তা আছে? সবাই বলে চিন্তা আছে বলো।
কারণ নবীজির আশিক যারা হয়ে যায় তাদেরকে হেফাজত করার দায়িত্ব আমার মালিক নিয়ে নেন। সুবহানাল্লাহ। কে কে গোলাম হবি আয়, ওলির গোলাম হলে তারা নবীর গোলাম হয়। সুবহানাল্লাহ। কে কে গোলাম হবি আয়, নবীর গোলাম হলে তারা আল্লাহর গোলাম হয়। সূরা নিসার ৫৯ আয়াতে বলছেন আমার আল্লাহ পাকে, ওলির গোলাম হলে তারা নবীর গোলাম হয়। ঠিক না বেঠিক? ওলির গোলাম যদি হতে পারেন তাহলে নবীজির গোলাম হওয়া যাবে। যতক্ষণ না পর্যন্ত ওলির গোলাম হতে পারবেন ততক্ষণ পর্যন্ত নবীজির গোলাম হওয়া যাবে। এই কারণে কার গোলাম হতে হবে? ওলিদের গোলাম হতে হবে। নবীজির আশিকের, নবীজির গোলামের, ওলিদের আশিকের, ওলিদের গোলামের কোনো চিন্তা নাই। চল নবীজির জান্নাতে মদিনাতে যাই, চল ওখানে ওলি দেখিতে মদিনাতে যাই। আল্লাহ পাকের নবীর আশিকের কোনো চিন্তা নাই, কারণ আমার আল্লাহ পাক বলে দিলেন যারা আমার নবীকে ভালোবাসতে পারবে, আমার নবীকে মহব্বত করে মেনে নিতে পারবে, যারা আমার মহব্বতের ওলি হয়ে যাবে তাদের কোনো চিন্তাও নাই, তাদের কোনো ভয়ও নাই। আমার আল্লাহ পাক বলেন আল্লাহ ইন্না আউলিয়া আল্লাহি লা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লা হুম ইয়াহজানুন। আল্লাহ পাক ডাক দিয়ে বলেন, ও দুনিয়ার মানুষেরা, ও আমার বান্দারা, ও ইমানদারেরা, তোমরা শুনে নাও, জেনে নাও, আমি আল্লাহ পাক বলে দিলাম আমার ওলি যারা হয়ে যায়, আমার মহব্বতের বান্দা যারা হয়ে যায়, তাদের কোনো এই দুনিয়াতে চিন্তা নাই, ভয় নাই, ওই জগতেও তাদের কোনো চিন্তা নাই, ভয় নাই। আজকালকার খারেজি ওহাবি বাতিল বাহাত্তর ফিরকারা যারা আমার মুর্শিদ কিবলাকে ভয় দেখাতে চাচ্ছ, মুর্শিদ কিবলার দুশমনি করতে চাচ্ছ, তারা কান খুলে শুনে নাও, শুনে নাও। আমার আল্লাহ পাক বলে দিলেন আমার ওলি যারা হয়ে যায় তাদের কোনো চিন্তা থাকে না, তাদের কোনো ভয় থাকে না। আল্লাহ পাকের ওলিদেরকে কখনো চিন্তাতে ফেলা যাবে না, কারণ আমার আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন ওলিদের কোনো চিন্তা থাকে। আল্লাহ পাকের ওলি যারা হয় তারা হয় অনেক নরম, অনেক ভদ্র, মানুষকে অনেক মহব্বত করে, কিন্তু আল্লাহ পাকের ওলিরা কারো দুশমনি করে? আল্লাহ পাকের ওলিরা কোনোদিন কারো দুশমনি করে না, কিন্তু আল্লাহ পাকের ওলি যারা দুশমনি করে আমার আল্লাহ পাক বলে দিলেন ওয়ামান আতালি ওয়ালিয়ান ফাকাদ আযামতুহু বিল হারব। আমার আল্লাহ পাক ডাক দিয়ে বলে আমার ওলি যারা হয়ে যায় রে, তারা কারো দুশমনি করে না, তারা কারোর সাথে খারাপ ব্যবহার করে না, করে না, করে না। কিন্তু আমার ওলির দুশমনি যারা করে, আমার ওলির বিরুদ্ধে যারা বলে, আমি আল্লাহ পাক তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দে। আল্লাহ পাকের ওলির সঙ্গে দুশমনি করলে কে যুদ্ধ ঘোষণা করে দেয়? আমার আল্লাহ পাক স্বয়ং যুদ্ধ ঘোষণা করে দেয়। আমার ওলিদের পিছনে লাগতে আসো না, তাহলে আমার আল্লাহ পাক ছাড় দেবেন? আমার আল্লাহ পাক ছাড় দেবেন না, কারণ আমার আল্লাহ পাক বলেন যারা আমার ওলি হয়ে যায় তারা আমি আল্লাহ পাকের কুদরতি জুব্বা মুবারকের ভিতরে থাকেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাকের কুদরতি জুব্বা মুবারকের ভিতরে থাকে যারা, তাদেরকে কি আঘাত করা যাবে? তাদেরকে কষ্ট দেওয়া যাবে? তাদেরকে যদি আঘাত করতে হয় তাহলে আগে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওনার কুদরতি জুব্বাতে আঘাত করতে হবে, নাউজুবিল্লাহ। আর আল্লাহ পাককে যেমন করে আঘাত করা যাবে না, সেই রকম করে আল্লাহ পাকের ওলিদের কখনো দুশমনি করে কেউ পার পাবে? আল্লাহ পাকের ওলিদের দুশমনি করতে আসলে আমার আল্লাহ পাক ছাড় দেবেন? এই কারণে আমার আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন যারা আমার ওলি হয়ে যায় তাদের কোনো চিন্তাও থাকে না, ভয়ও থাকে না।
আল্লাহ পাকের নবীর সাহাবী সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, মনে আছে আপনাদের? ঘটনা কই রেখেছি সেই মনে আছে? আল্লাহ পাকের নবীর সাহাবী হযরতে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ওনার মা খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিলেন। খাওয়া বন্ধ করে দিয়ে একদিন চলে যায়, মা খাবার খায় না। 2 দিন চলে যায়, মা খাবার খায় না। 3 দিন যখন চলে যায়, মা খাবার খায় না, মা বিছানার সঙ্গে লেগে গেলেন। তখন পাড়া প্রতিবেশী যারা ছিল, যারা আশেপাশের বাড়ির লোক ছিল, তারা বলে ভণ্ড নবীর মুরিদ হয়ে ভণ্ড নবীর বায়াত নিয়ে নিজের মাকে মেরে ফেলতেছে, নাউজুবিল্লাহ। এটা হলেন পরীক্ষা, ঠিক না ঠিক? কত রকম করে আমার আল্লাহ পাক পরীক্ষা করেন। আমাদের সামান্যতম পরীক্ষা হলে, আমাদের সামান্য জ্বর আসলে আমরা সহ্য করতে পারি না, আমরা আল্লাহ তাআলাকে গাল পারি, ঠিক না ঠিক? এইরকম কি করা যাবে বাবা? এরকম করা যাবে? আল্লাহ পাককে গাল করা যাবে না। আল্লাহ পাক যখন রহমত বরকত নাজিল করে, কাউকে যখন পরীক্ষা করেন, আমার আল্লাহ পাক ওই পরীক্ষাতে পাস করলে ওই পরীক্ষার মাধ্যম দিয়ে আমার আল্লাহ পাক নিয়ামত বরকত বাড়াইয়া দিয়া তার মর্যাদা বাড়াইয়া দেন। তখন সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ওনার মা ডাক দিয়ে বলেন, বাবা সাদ, তুমি এখনো কি তোমার নবীর দরবার ছাড়বে না? তখন সাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ডাক দিয়ে বলেন, আম্মা জান, দুনিয়াতে এমন আইন নাই, এমন বিধান আমার মালিক জারি করেন নাই। একবার মারা গিয়ে আবার জীবিত হবে, একবার মারা গিয়ে আবার জীবিত হবে। যদি এইরকম হতো, আপনার মতো মা যদি 100 বার মারা গে 100 বার জীবিত হতো, আমি সব কষ্ট পেতাম না। সুবহানাল্লাহ বলেন। কি রকম করে নবীজিকে ভালোবাসা দিয়েছেন নবীজির সাহাবীরা। আমার আল্লাহ পাকের কোরআনের সাথে মিলে গেছে তো? আমার আল্লাহ পাকের কোরআনের সাথে মিলছে না মিলে নাই? আমার আল্লাহ পাক বলেছেন মা বাবার চেয়ে বেশি ভালোবাসা দিতে হবে। আর সাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজের মার চেয়ে নবীজিকে বেশি ভালোবাসা দিয়েছেন, ঠিক না ঠিক? এটাই হলো নবীর প্রেম, এটাই হলো নবীর ভালোবাসা। যতক্ষণ না পর্যন্ত এইরকম করে নবীজিকে ভালোবাসে মহব্বত করতে পারবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি আল্লাহকে পাবেন না। আল্লাহকে পেতে চাইলে কাকে মহব্বত করতে হবে? আল্লাহ পাকের নবীকে। হযরতে সাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আম্মা জান, আপনার ভালোবাসা আমল আর আমার নবীর ভালোবাসা ঈমান। আপনার ভালোবাসা আমল রক্ষা করতে গিয়া, আপনাকে ভালোবাসতে গিয়া, আমল করতে গিয়া আমার নবীজির ভালোবাসা ঈমান হারাতে পারবো না। সুবহানাল্লাহ। যার ঈমান নাই তার কি নামাজ দিয়ে কাম আছে? কথা কয় না কেন? যার না ঈমান নাই তার নামাজের কোনো দাম নাই। যতক্ষণ না পর্যন্ত ঈমান ঠিক করতে পারবেন বাবা, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা যতই ইবাদত করেন, যতই নামাজ পড়েন না কেন, যতই রোজা রাখেন না কেন, যতই হজ করেন না কেন, যতই যাকাত দেন না কেন, যতই মৌলবি মুন্সি হোক না কেন, যতই আলেম দাবিদার হোক না কেন, যতক্ষণ না পর্যন্ত ঈমান ঠিক থাকবে তাদের কোনো দাম থাকবে না, ঠিক না ঠিক? কারণ নবীজির প্রেম হলো ঈমান। যতক্ষণ না পর্যন্ত ঈমান নামক তলা থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো ইবাদত কাজে আসবে না, ঠিক না ঠিক? নবীজির ভালোবাসার নাম কি? ঈমান। যতক্ষণ না পর্যন্ত ঈমান নামক ফলের তলা থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমল করে লাভ হবে। কারণ আমার আল্লাহ পাক বলেছেন নবীজিকে মহব্বত করে ভালোবেসে নিতে হবে, নবীজিকে জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসা দিতে হবে, তাহলে ঈমানদার হওয়া যাবে, ঠিক না ঠিক? নবীজিকে না ভালোবাসা দেওয়া পর্যন্ত ঈমানদার হওয়া যাবে? আপনারা খলই চেনেন? খলই যার ভেতরে মাছ ধরে রাখা হয়, চেনেন আপনারা? চেনেন তো সবাই। আপনি সারা দিন ধরে মাছ ধরলেন, বড় বড় মাছ ধরে খোলয়ের ভিতরে রাখলেন, কিন্তু যখন বাসায় যাবেন, বাসায় যাওয়ার পরে দেখেন খোলয়ের তলা নাই। কি নাই? খোলয়ের তলা নাই। খোলয়ের তলা না থাকলে মাছ থাকবে তো? মাছ থাকবে?
ফলের কলা যেমন না থাকলে মাছ থাকবে না, এইরকম যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার ঈমান ঠিক হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো আমল ইবাদত কবুল হবে। এই কারণে নবীজির প্রেমের নাম কি? ঈমান। আর নবীজিকে না ভালোবাসলে কোনো ইবাদত করে লাভ নাই। এই কারণে যখন নবীজিকে মহব্বত করে ভালোবাসা দিতে পারবেন তখন আপনি ঈমানদার হতে পারবেন। আল্লাহ পাকের নবীর সাহাবী হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওনার মা ডাক দিয়ে বলেন, বাবা সাদ, আমি বুঝতে পেরেছি আমার যে তোমার নবীর ভালোবাসার দাম বেশি। সুবহানাল্লাহ। এরকম করে নবীকে না ভালোবাসা দেওয়া পর্যন্ত ঈমানদার হওয়া যাবে না। তখন মা খাওয়া দাওয়া করে নবীজির কাছে গিয়ে নবীজির বায়াত হয়ে গেলে, এরকম করে নবীজিকে না ভালোবাসা দেওয়া পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবেন না। ঠিক না ঠিক? আর নবীজিকে তো ডাইরেক্ট পাওয়া যাবে না, ডাইরেক্ট পাওয়া যাবে না। হক্কানি আল্লাহর ওলি ওলিয়া উলিয়া যারা হয়ে যায় তাদেরকে মহব্বত করে তাদেরকে ভালোবেসে মেনে নেওয়ার মাধ্যম দিয়ে আমার নবীকে পেতে হবে। আমার আল্লাহ পাক বলেন, ইয়া আইয়ুহাল লাযীনা আমানু আতিউল্লাহ। আমার আল্লাহ পাক ডাক দিয়ে বলেন, ও দুনিয়ার মানুষেরা, ও আমার বান্দারা, তোমরা আমি আল্লাহ পাককে মহব্বত করে ভালোবেসে মেনে নাও। আমি আল্লাহ পাককে মেনে নাও। কিন্তু আমি আল্লাহ পাককে তো দেখা যায় না। যাকে দেখা যায় না তাকে কি অনুসরণ করা যায়? কথা কয় না। যাকে দেখা যায় না তাকে কি অনুসরণ করা যায়? আল্লাহ পাককে তো দেখা যায় না। এই কারণে আমার আল্লাহ পাক বলে দিলেন, ওই আয়াতের দ্বিতীয় অংশে আমার আল্লাহ পাক বলে দিলেন, ওয়া আতিউর রাসূল। আমার আল্লাহ পাক ডাক দিয়ে বলেন, আমি আল্লাহ পাককে তো দেখা যায় না, কি রকম করে অনুসরণ করবে? এই কারণে আমি আল্লাহ পাক নবী রাসূল পাঠাইলাম। প্রতিটা যুগে যুগে একজন করে নবী রাসূল পাঠাইলাম, আমি আম্বিয়াগণ পাঠাইলাম। ওনাদেরকে ভালোবেসে মেনে নাও। তাদেরকে ভালোবেসে মেনে নিতে পারলে আমি আল্লাহকে পাওয়া যাবে। আর আমার আল্লাহ পাক বলে দিলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তো চিরদিন দুনিয়াতে থাকবে না। চিরদিন তো দুনিয়াতে থাকবে না, থাকবে না, থাকবে না। আল্লাহ তাআলার দিদারে মশগুল হয়ে যাবে, আল্লাহ তাআলার দিদারে চলে যাবে। তখন কি করবে? তখন কি করবে? আমার আল্লাহ পাক ওই আয়াতের তৃতীয় অংশে বলে দিলেন, ওয়া উলিল আমরি মিনকুম। সুবহানাল্লাহ। আমার আল্লাহ পাক ডাক দিয়ে বলেন, আমার নবীজিকে যদি পেতে চাও তাহলে আমার ওলিদেরকে মহব্বত করে মেনে নাও। সুবহানাল্লাহ। ওলিকে মানার কথা আছে কোরআনে। পীর মাশায়েখকে মানা যাবে না, যাবে না? আমার আল্লাহ পাক স্বয়ং বলে দিলেন যে আমার ওলিকে মহব্বত করে ভালোবেসে মেনে নাও। আর আজকালকার খারিজি ওয়াহাবি বাতিল বাহাত্তর ফিরকারা বলে ওলির ভালোবাসার কথা কোরআনে নাই। নাউযুবিল্লাহ। ওলিদের ভালোবাসার কথা কোরআনে আছে? মুর্শিদকে মানা যাবে? পীর মাশায়েখ মানা যাবে? যারা আজকালকার খারিজি ওয়াহাবি বাতিল বাহাত্তর কোরআন শরীফ সামনে নিয়ে বলে যে ওলিদেরকে মানা যাবে না, পীর মানে ভণ্ড, তারা হলো এ যুগের আবু জাহেল। ঠিক না বেশি? তারাই হলো এ জাহেলের মুনাফিক। এই জগতের তারাই হলো মুনাফিক বাহিনী। ঠিক না বেশি? নবীদের জামানায় যেমন কাফের মুশরিক ছিল, আবু জাহেল, আবু লাহাব, সাইবা, মুগিরা, উকবা, সাইবা, তারা ছিল। এই রকম করে ওলিদের বিরুদ্ধে লাগার জন্য আজকালকার খারিজি ওয়াহাবিরা আছে। ঠিক না বেশি? যারা ওলিদের বিরুদ্ধে বলে, কোরআন শরীফ সামনে নিয়ে আল্লাহর ওলিদের বিরুদ্ধে বলে, আল্লাহ পাকের নবীজির বিরুদ্ধে বলে, তারাই হলো এই যুগের মুনাফিক। ঠিক না বেশি? তারাই হলো এই যুগের আবু জাহেল, তারা এই যুগের আবু লাহাব। আল্লাহ পাকের ওলির বিরুদ্ধে লাগতে আসো না, আমার আল্লাহ পাক ছাড় দেবে? আল্লাহ পাকের ওলির বিরুদ্ধে লাগতে আসলে আমার আল্লাহ পাক ছাড় দেবেন না। আমার আল্লাহ পাকের ওলিরা কখনো ভয় করেন না, কখনো চিন্তা করেন না। আমার আল্লাহ পাকের ওলিরা কখনো ভাবেন না
যে আমার কয়টা মুরিদ কমে গেল, কয়টা মুরিদ বেশি হলো। কারণ আমার আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন ওলিদের কোনো চিন্তাও নাই, ভয়ও নাই। এই কারণে আল্লাহ পাকের ওলিদের সঙ্গে লাগতে আসো না, আমার আল্লাহ পাক কিন্তু ছাড় দেবে। এই কারণে আল্লাহর ওলিদের সঙ্গে কি দুশ্মনী করা যাবে? আল্লাহর ওলিদের সঙ্গে বিয়াদবি করা যাবে? বাবারা সবাই মনোযোগ দেন। আল্লাহ পাকের ওলির সঙ্গে কি বিয়াদব করা যাবে? আল্লাহ পাকের ওলির দুশ্মনী করা যাবে? আল্লাহ পাকের ওলির দুশ্মনী করলে আমার আল্লাহ পাক ছাড় দেবেন? আমার আল্লাহ পাক ছাড় দেবেন? আমার আল্লাহ বলে দিলেন যারা আমার ওলি হয়ে যায় তাদেরকে মহব্বত করে ভালোবেসে মেনে নাও। যখন আমার ওলিদেরকে মহব্বত করে ভালোবেসে মেনে নিতে পারবে, আমার ওলিকে ভালোবাসার মাধ্যম দিয়ে আমি আল্লাহ পাকের নবীকে পেয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। আর আমার নবীজিকে যখন ভালোবেসে পেয়ে যাবে, নবীজির মাধ্যম দিয়ে আমি আল্লাহ পাককে পাওয়া যাবে। কিন্তু আল্লাহ পাককে তো ডাইরেক্ট পাওয়া যাবে না, ঠিক না ঠিক? আল্লাহ পাককে কি ডাইরেক্ট পাওয়া যায়? আবার আল্লাহ পাকের ওলিদেরকে মহব্বত করে ভালোবেসে মেনে নিয়ে নবীজিকে পাওয়া যায়। আর নবীজির মহব্বতের মাধ্যম দিয়ে আল্লাহ পাকের ওলিকে পাওয়া যায়। আর নবীজিকে আজকালকার খারেজি ওয়াহাবি বাতিল ৭২ ফিরকা যারা বলে নবীজির ভালোবাসার কথা কোরআনে নাই, নবীজির ভালোবাসার কথা কোরআনে আছে না নাই? সূরাতুল আহজাবের ৬ নম্বর আয়াতে আমার আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন আন-নাবিয়্যু আওলা বিল মুমিনিনা মিন আনফুসিহিম। যতক্ষণ না পর্যন্ত নবীজিকে ভালোবাসা দিতে পারবে, শুধু ভালোবাসাই না, নবীজিকে নিজের জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসা না দিতে পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হওয়া যাবে। আর নবীজিকে এই যুগের যারা নন মুসলিম রয়েছে, হিন্দু রয়েছে, খ্রিস্টান রয়েছে, বৌদ্ধ রয়েছে, তারাও যদি নবীকে ভালোবাসে, নবীজিকে মহব্বত করে, নবীজিকে ভালোবাসার জন্য আমার আল্লাহ পাক তাদেরকেও মৃত্যুর পূর্বে মহব্বত হলেও, মৃত্যুর পূর্বে মুগ্ধত্বে হলেও তাদেরকে জান্নাতি বানিয়ে দেবে। কিন্তু আজকালকার যারা খারিজি ওয়াহাবি বাতিল ৭২ ফিরকা আলেমধারী মুসলমান, তারা বলে তারা নাকি আলেম, তারা নাকি হাফেজে কোরআন, কিন্তু তারা কিছুই না, তারা নাকি সাইকেল হাদিস। এত বড় মুফতি মুহাদ্দিস ডিগ্রি দাবি করেও তারা যদি বলে নবীর ভালোবাসার কথা কোরআনে নাই, তাহলে শুনে নিন, জেনে নিন, যত বড় আলেম দাবি করুক না কেন, তারা আল্লাহ পাকের মৃত্যুর সময়, তারা মৃত্যুর আগে আল্লাহ পাকের বিরোধিতা করে, আল্লাহ পাকের নবীর দুশমনি করার কারণে তারা কাফের হয়ে মারা যাবে, ঠিক না বেঠি? এই কারণে আল্লাহ পাকের নবীর দুশমনি করা যাবে? আল্লাহ পাকের নবীকে আল্লাহ পাকের নবী সাহাবীরা কি রকম করে ভালোবাসা দিয়েছিলেন, কি রকম মহব্বত করেছেন আপনারা যে জানেন? নবীজিকে এত মহব্বত করেছেন, এত ভালোবেসেছেন, নবীজি পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনার ঘাম মোবারক নিয়ে আতর বানায় নিজের শরীরে মাখছেন। সুবহানাল্লাহ। তাহলে কি রকম করে ভালোবাসা দিয়েছেন নবীজিকে? নবীজির ঘাম মোবারক আতর বানান নাই সাহাবীরা? কথা কয় না, বানান নাই? নবীজির ঘাম মোবারক দিয়ে আতর বানায় গায়ে মাখছে, ঠিক না বেঠি? এই কারণে আল্লাহ পাকের ওলিদের দুশমনি করলে আমার আল্লাহ পাক ছাড় দেবেন। এই কারণে যদি আল্লাহ পাককে পেতে চান, আল্লাহ পাককে ভালোবাসতে চান, তাহলে আগে মহব্বত করে ভালোবেসে মেনে নিতে হবে আল্লাহ পাকের ওলিদেরকে, ঠিক না বেঠি? বাবারা কথা বল না, ঠিক না বেঠি? যখন আল্লাহ পাকের ওলিদেরকে মহব্বত করে ভালোবেসে মেনে নিতে পারবেন, তখন ওলিদের মাধ্যম দিয়ে পাওয়া যাবে আল্লাহ পাকের নবীকে। আর নবীজিকে যখন ভালোবেসে মহব্বত করে মেনে নিতে পারবেন, তারপরে আমার আল্লাহ পাককে পাওয়া যাবে, ঠিক না ঠিক? এই কারণে আল্লাহ পাককে পেতে চাইলে আগে মহব্বত করে ভালোবেসে মেনে নিতে হবে আল্লাহ পাকের ওলিদেরকে। যেমন আমার মুর্শিদ কিবলা হলেন আল্লাহ পাকের ওলি, আমাদের মুর্শিদ কিবলা হলেন মুজাদ্দিদে জামান। আমাদের মুর্শিদ কিবলার যে বড় কোনো আল্লাহর ওলি দুনিয়াতে আছেন? কথা কয় না, দুনিয়াতে কোনো ওলি আছে মুর্শিদ কিবলার যে বড়? আমাদের মুর্শিদ কিবলা হলেন মুজাদ্দিদে জামান। কারণ আমাদের মুর্শিদ কিবলা আল্লাহ পাকের খালিস ওলি। আমার মুর্শিদ কিবলার উপরে আমার আল্লাহ পাকের রহমত বরকত সব সময় নাযিল হতেই থাকে। এই কারণে আল্লাহ পাকের ওলিকে মানতে হবে, আমাদের মুর্শিদ কিবলাকে মহব্বত করে ভালোবেসে মেনে নিতে হবে। আর মুর্শিদ কিবলাকে ভালোবাসতে পারলে আল্লাহ পাকের নবীকে পাওয়া যাবে। এই কারণে সবাইকে আমি এই বলে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আমি এত কথা বললাম, এর ভিতরে যদি কোনো ভুল করা হয়ে যায় আপনারা সবাই আমাকে মাফ করে দেবেন। মুর্শিদ কিবলার কদম মোবারকে ক্ষমা চেয়ে, মুর্শিদ কিবলার কাছে দোয়া চেয়ে আপনাদের কাছে দোয়া চাচ্ছি, আমি যেন মুর্শিদ কিবলার কদমের গোলাম হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হক পথের সৈনিক হয়ে থাকতে পারি। এই বলে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। সকলেই আমার জন্য দোয়া করবেন।
ওয়া আখিরি দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।